دشمن کے ایئر فیلڈ پر وہ نہتا تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے جنگ جاری رکھنے کا فیصلہ کیا۔ اسکواڈرن لیڈر سرفراز رفیقی بجا طور پر جانتا تھا کہ ہوائی جنگ میں ایسا فیصلہ کرنا اس کی موت کی وجہ بن سکتا ہے، لیکن اس نے امام حسین کی سنت کو زندہ کیا اور حق و باطل کی لڑائی میں ابدی زندگی پائی۔ مارکہ ہلواڑہ کوئی کامیاب مشن تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن پاک فوج کے شہبازوں کے دلیرانہ فیصلوں اور جواں مردی نے پاکستان ایئر فورس کی اپنے سے 3 گنا بڑی ایئر فورس پر واضح برتری ثابت کر دی۔ 6 ستمبر 1965 کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ آسمان گرد آلود اور شفق دھندلی سی تھی۔ پاک فضائیہ کے 3 سیبر طیارے گونجتے گرجتے دشمن کے علاقے پر اڑے جا رہے تھے۔ ان کے لیڈر کے طیارے کے ریڈیو پر کسی کی آواز سنائی دی، رفیقی یہ تم ہو؟ ذرا ہوشیار ہو کے جانا بھائی، دشمن کے کچھ لڑاکا طیارے فضا میں ہیں۔ پاک فضائیہ کے چند ہوا باز دشمن کے کسی ٹھکانے پر حملہ کر کے لوٹ رہے تھے۔ یہ ان کے لیڈر کی آواز تھی۔ وہ رفیقی جو 3 سیبر طیاروں کا لیڈر تھا وہ خبردار کر رہا تھا کہ دشمن اپنی فضا میں چوکس ہے، ذرا ہوشیار رہنا۔ لیکن رفیقی اس انتباہ سے ذرا بھی نہ بھٹکا۔ وہ نڈر شہباز تھا، خوب جانتا تھا کہ وہ دشمن کے ہوائی اڈے پر حملہ کرنے جا رہا ہے اور دشمن کے ہواباز مقابلے کے لیے موجود ہوں گے۔ دشمن کوئی ایسا مردہ بھی تو نہیں تھا کہ اپنے اڈے کی تباہی کا چپکے سے تماشا دیکھتا رہتا۔ رفیقی کے ذہن میں صرف 3 چیزیں تھیں، ٹارگٹ اور اپنے 2 ساتھی جو اس کے ساتھ پرجوش انداز میں اڑے جا رہے تھے۔ ایک طرف فلائٹ لیفٹیننٹ یونس اور دوسری طرف سیسل چودھری کا طیارہ تھا۔ یہ اس دن کا آخری مشن تھا اور دشمن کی فضا میں پاک فضائیہ کے یہی 3 طیارے تھے۔ دشمن کی موجودگی سے یقیناً باخبر تھا۔ ان ہوابازوں کو بھی توقع نہیں تھی کہ وہ دشمن کو بے خبری میں جا لیں گے۔ ان کا ٹارگٹ جلندھر سے 40 میل جنوب میں ہلواڑہ کا ہوائی اڈہ تھا۔ لمحہ و لمحہ آسمان کی دھندلاہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ دور تک کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ ٹارگٹ کے قریب پہنچے تو فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری کو ذرا پرے دشمن کے ٹرانسپورٹ طیارے اڑتے نظر آئے۔ اس نے اپنے لیڈر اسکواڈرن لیڈر رفیقی کو بتایا تو رفیقی بولا، رہنے دو انہیں، 1 آدھ منٹ میں ہمیں اس سے بہتر کام کرنا ہے۔ تینوں ہواباز آنکھیں سکیڑے شام کے دھندلکے میں آسمان میں دشمن کے طیاروں کو ڈھونڈ رہے تھے۔ جب وہ ٹارگٹ پر پہنچے تو سورج کی آخری کرن آسمان کی دھندلی نیلاہٹ میں تبدیل ہو چکی تھی۔ پاک فضائیہ کے ان شہبازوں نے نیچے دیکھا جیسے باز اپنے شکار کو دیکھ رہا ہو، لیکن شام اتنی گہری ہو گئی تھی کہ زمین پر کوئی چیز پہچانی نہیں جاتی تھی۔ انہیں فضائی اڈے پر حملہ کرنا تھا، لیکن رفیقی نے اپنے ہوابازوں کو وائرلیس پر کہا، چلو بھائی لوٹ چلیں، اندھیرا کچھ کرنے نہ دے گا۔ ان کے دل بوجھل ہو گئے تھے، وہ بدل ہو کر واپس ہونے لگے اور تینوں طیارے بیک وقت گھوم آئے۔ انہوں نے موڑ سے سیدھے ہو کر واپسی کا کورس سیٹ کیا ہی تھا کہ دشمن کے ہنٹر طیاروں کا ایک گھنا غول ان پر ٹوٹ پڑا۔ ہنٹر 2 کی ترتیب میں ایک دوسرے کے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ رفیقی وائرلیس پر چلایا، ٹینکیاں پھینک دو۔ تینوں طیاروں کے پروں کے تلے سے تیل کی فالتو ٹینکیاں بیک وقت پروں سے الگ ہو کر فضا کی دھند میں غائب ہو گئیں۔ طیارے کی 3 تیل کی ٹینکیاں مستقل طور پر ان کے پروں کے اندر ہوتی ہیں، جن کے ارد گرد چمڑے کی ربڑ کی تہ جمی ہوتی ہے۔ اگر انہیں گولی لگ جائے تو گولی کا سوراخ از خود بند ہو جاتا ہے۔ لمبی پرواز کے وقت پروں کے نیچے 2 اور ٹینکیاں ایک ادھر ایک ادھر لگا دی جاتی ہیں، لیکن یہ مستقل ٹینکوں کی طرح محفوظ نہیں ہوتی۔ جب فضا میں دشمن سے مقابلہ ہوتا ہے تو یہ سب سے پہلے ان فالتو ٹینکیوں کو گرا دیا جاتا ہے۔ پائلٹ کاکپٹ میں ایک لیور کھینچتا ہے اور دونوں ٹینکیاں گر جاتی ہیں۔ ان کے الگ ہونے سے ایک تو خطرہ کم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ ٹینکیاں گولی سے محفوظ نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ طیارے کا وزن کم ہو جاتا ہے، اور تیسرا اس کو حرکت کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور رفتار میں تیزی اور پھرتی آ جاتی ہے۔ ہواباز لمبی پرواز پر پہلے فالتو ٹینکیوں کا تیل استعمال کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پروں کے اندر موجود ٹینکیوں کا استعمال کرتا ہے۔ رفیقی اور اس کے دونوں ہوابازوں نے دشمن کو دیکھ کر فالتو ٹینکیاں پھینک دی اور فضائی مارکے کے لیے تیار ہو گئے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ سیسل چودھری سناتا ہے،
जब हमने दुश्मन के पहले 2 हंटर तैयारे देखे तो यूनुस लीडर से कह रहा था, लीडर चलो इनसे 2-2 हाथ करें। नंबर 2 यानी मैं 2 पीछे है, तुम पहल करो और दूसरे को मैं संभालता हूं। मैं इनसे दूर था। मैं लीडर की हिफाजत के लिए इसके तैयारे की अकब में चला गया और इसे कहा, लीडर योर टेल इज क्लियर। फजाई झड़प में हवाबाज लड़ने के अलावा अपना फर्ज समझते हैं कि दूसरे के अकब को देखते रहें ताकि दुश्मन का कोई तैयारा किसी साथी पर बेखबरी में न झपट पड़े। तैयारे को मारने के लिए हमेशा पीछे से हमला किया जाता है। यही वजह है कि हरीफ एक दूसरे के पीछे होने की कोशिश में हलकान होते रहते हैं। सीसिल चौधरी बताता है, यूनुस तो अलग हो चुका था और मैं जो ही रफीकी के अकब में पहुंचा तो कमाल फुर्ती से दुश्मन के एक तैयारे के पीछे होकर इसे शिस्त में ले चुका था। दूसरे ही लम्हे इसकी मशीन गनों ने बख्तर शिकन और आतिशगीर गोलियों की बौछार उगल दी। दुश्मन का तैयारा दूर नहीं था। रफीकी की गोलियां इसकी बॉडी और इंजन में जा फटी और भारत का तारीख फाइल आसमान मुहीब करमजी शोले से चमक उठा। एक धमाका हुआ और दुश्मन के एक तैयारे के लाल अंगारा परखच्चे शाम की बढ़ती हुई तैरगी में बिखर कर जालंधर की धरती पर गिरने लगे। इस शोले और धमाके ने चंद लम्हों में के लिए ऐसा मंजर पेश किया कि मैं लम्हा भर के लिए सुन्न हो गया। मान ख्याल आया कि ये भारतीय हवाबाज जो अपने तैयारे के साथ ही बसम हो गया है, इसी कौम का हवाबाज था जिसने इस दिन की सुबह पाकिस्तान पर बेखबरी में यलगार कर दी थी। इस ख्याल ने मेरा खून गरमाया और मैंने पुरलुत्फ सा सुकून महसूस किया। ये गालिबन पाक फजाइया की ज़रबेकारी का सुकून था। मैं चौकस होकर इधर उधर देखने लगा। हम 3 थे और दुश्मन की तादाद हमसे 3 गुना थी। मार्का अरूज पे था। मैं लीडर के अकब में था। दाएं तरफ मुझे यूनुस नजर आया। वो कोई 100 गज दूर था। वो दुश्मन के एक तैयारे के पीछे लगा हुआ था। क्या मंजर था! कहाँ पुराने जमाने का सुस्त रफ्तार सैबर और कहाँ जदीद किस्म का तेज रफ्तार हंटर। ममोला एक गिद्ध को आगे लगाया हुआ था। ये सैबर की कुव्वत नहीं थी, ये यूनुस का जज्बा था। मैंने पहली बार महसूस किया कि फजाई मार्कों में तैयारे नहीं बल्कि तैयारों के हवाबाज लड़ा करते हैं। मैं यूनुस हसन का ताक़ुब देख ही रहा था कि आसमान के गहरे धुंधलके से दाएं तरफ से 2 हंटर हम पर झपट पड़े। रफीकी ने मुझे कांटेक्ट कहकर खबरदार किया और तेजी से रोल कर गया। मैं इसकी दुम के साथ चिपका रहा। रफीकी का यह पैंतरा ऐसा कामयाब था कि दुश्मन के तैयारे जो हम पर झपट रहे थे अब हमारे आगे थे और हम इनके अकब में थे। हम पर झपटा मारने वाले अब हमारे झपटे से बचने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन यूं नजर आया जैसे किसी ने भेड़ों के छत्ते को छेड़ दिया हो। बेशुमार हंटर तैयारे जाने किधर किधर से आकर हमारे गिर्द खुराने लगे। मैंने लीडर को खबरदार किया तो इसने कहा, तुम जरा मेरे अकब का ख्याल रखना, हम इन्हें चुन चुन कर मार लेंगे। रफीकी की आवाज में घबराहट नहीं थी, अज़म था। वो यूं बात कर रहा था जैसे दुश्मन के तैयारे मशीन गनों के बगैर लड़ने आए हों। रफीकी की पुरअज़म आवाज मेरे वलवले में नई रूह फूंक रही थी और मैं एतमाद से महसूस करने लगा कि हम इतने सारे तैयारों को यकीनन निपट लेंगे, वरना हम 2 हवाबाज दुश्मन के इस कदर तैयारों में घिरे हुए थे जिन्हें हम गिन भी नहीं सकते थे। रफीकी ने सिर्फ कहा ही नहीं था बल्कि उसने करके भी दिखाया। वो भीड़ों के बिफले हुए गौल में 2-2 के पीछे लगा हुआ था। इसने बैक वक्त 2 हंटर तैयारों को जद में लिया। जब वो इसकी रेंज में आ गए तो रफीकी ने गन्नों का बटन दबा दिया, लेकिन गन्ने खामोश रहीं। रफीकी ने जाने कितनी बार फायरिंग बटन दबाया होगा, लेकिन इसकी मशीन गनें जाम हो गई थीं। अब वो मशीन दुश्मन के नरगे में नहकता था। दुश्मन की फजा में मार्का अरूज पर हो और हवाबाज का असलहा बेकार हो जाए तो इसकी जहनी कैफियत का अंदाजा इसके सिवा कौन कर सकता है। रफीकी के लिए सबसे आसान रास्ता यह था कि वो उस मार्केट से निकल जाए और अपने आप को भी और तैयारी को भी बचा लाए। मशीन गनों के बिगड़ जाने की सूरत में वो वापस आ जाने में हक बजानब था, लेकिन रफीकी जंगजू था, पाक फजाइया का हवाबाज था, भारतीय नहीं था, पाकिस्तानी जांबाज था। इसे साथियों को दुश्मन के नरगे में छोड़कर आ जाना किसी कीमत पर गवारा नहीं था। मेरी गनें जाम हो गई हैं चौधरी, रफीकी ने चौधरी को वायरलेस पर कहा। तुम मेरे आगे आ जाओ, मैं तुम्हें अकब से कवर करूंगा। रफीकी
ने त्यारा एक तरफ कर लिया। चौधरी ने इसकी जगह ले ली। ये जानलेवा फैसला रफीकी ही कर सकता था। अपने लीडर के इस दरिलाना फैसले पर चौधरी को हौसला क्यों न बढ़ता। चौधरी तो वैसे भी क्रैक पायलट मशहूर था, अब तो लीडर ने इसे अपनी जगह दे दी थी। चौधरी ने अपने त्यारे को ऐसे दाव पर घुमाया कि हंटर त्यारे के अकब में हो गया। इसके साथ ही हंटर ने चौधरी के झपटे से बचने के लिए हाथ पांव मारे, लेकिन चौधरी ने इनमें से एक को गन साइट में ले लिया। चौधरी कहता है, जो ही वो मेरे रेंज में आया, मेरी 6 की 6 मशीन गनों की एक ही बौछार इसके परों वाली तेल की टंकी में लगी और धुएं का बादल उठने लगा। पलक झपकते में हंटर का हवाबाज त्यारे से कूद गया। मैंने इसके पैराशूट को खुलते देखा और वो जमीन की तरफ जाता आसमान की तैरगी में गायब हो गया। दुश्मन का एक और त्यारा कम हो गया। उधर यूनुस तने तना जाने कितने भारतीय त्यारों के साथ जिंदगी और मौत का मार्का लड़ रहा था। महत्ते रफीकी ने चौधरी और यूनुस के अकब पर पूरी तरह नजर रखी। दुश्मन के त्यारों ने इस पर झपटे मारे, लेकिन वो मुकाबला तो ना कर सकता था, अलबत्ता इनसे बचता रहा। ये रफीकी का कमाल था। दुश्मन को जद में लाने से दुश्मन की जद से अपने आप को बचाना ज्यादा मुश्किल होता है। रफीकी यूनुस और चौधरी को हदायत भी देता रहा और वो दोनों बिजली की तरह दुश्मन के हंटरों पर टूट टूट पड़ते रहे। अचानक 2 और हंटर त्यारे ऊपर से चौधरी पर टूट पड़े। चौधरी फुर्ती से एक तरफ हो गया और दुश्मन के दोनों त्यारों का वार खाली गया। वो ऊपर से आए थे और आगे निकल गए। चौधरी ने दूर न जाने दिया, वो एक के पीछे हो गया। इसी दौरान उसने महसूस किया कि इसका लीडर रफीकी इसके अकब में नहीं है। चौधरी अपने त्यारे को इंतहाई रफ्तार पर करके दुश्मन के पीछे करीब चला गया और इसने अपनी बुलंदी का मीटर देखा तो वो चौंक उठा। बुलंदी सिर्फ 200 फीट थी। चौधरी ने दुश्मन के त्यारे को जद में लिया और फाइटिंग बटन दबा दिया। बुछाड़ हंटर की बॉडी में लगी। चौधरी ने जमीन से टकरा जाने के खतरे के पेश नजर त्यारे को ऊपर खींच लिया। एन इसी लम्हे इसका शिकार मुहीब शोला बनकर फट गया और इंडियन एयरफोर्स का एक और हंटर कम हो गया। चौधरी के आगे 2 हंटर त्यारे थे। एक तो इसने मशीन गनों से मार लिया था, लेकिन दूसरा यूं गायब था जैसे फिजा में जज़ब हो गया हो। चौधरी वसूख से कहता है कि दूसरा हंटर जो मेरे शिकार के साथ था, वो मेरी जद से बच निकलने की कोशिश में जमीन से गिरकर पाश हो गया था। चौधरी शिकार को भस्म करके ऊपर उठा तो उसे चंद लम्हों की मोहलत मिली। इसने वायरलेस पर रफीकी को पुकारा, लेकिन कोई जवाब न मिला। फजा और ज्यादा तारीख हुई जा रही थी। चौधरी ने हर सू देखा, इसे रफीकी नजर न आया। इसने एक सेबर और एक हंटर को मार्के में उलझे हुए देखा, वो इससे दूर थे। दूसरे ही लम्हे मानूस करमजी शोला चमका और दुश्मन के एक और हंटर के परखच्चे जलंधर की फिजाओं में बिखर गए। यूनुस ने शिकार मार लिया था। जहां जहां तक इसकी नजर काम किया, चौधरी को रफीकी नजर न आया। इसने यूनुस से मिलाप किया और रफीकी के मुतल्लिक पूछा। यूनुस ने जवाब दिया, नहीं, मुझे भी नजर नहीं आया। आओ अब वापस चलें। इन्हें अब वापस ही आ जाना चाहिए था। तेल भी खत्म था और एम्यूनिशन भी, और इन्हें दूर पीछे अपने अड्डे तक आना था। वो वापसी के लिए मुड़े तो चौधरी को फिजा में धमक सी सुनाई दी। इसने घूम कर देखा, इसे 2 हंटर त्यारे गोते से उठते नजर आए। इन्होंने किस पर झपटा मारा था? ये धमक क्या थी? इन्होंने शायद महत्ते रफीकी को मार गिराया था। रफीकी की शहादत की दाद कौन दे? इसने असला बेकार हो जाने के बावजूद अपने हवाबाजों का साथ न छोड़ा। इन्हें दुश्मन के हमलों से खबरदार करता रहा, इसीलिए तो वो मैदान से भागा नहीं था कि इसके साथी जमकर लड़ सकें। फिजाई मार्कों की तारीख में बेखौफी और जुर्रत की ऐसी मिसाल शायद ही मिले। रफीकी के इंजाम के मुतल्लिक किसी को शुबा ना था। इसे खुद भी मालूम हो गया था कि इसने दुश्मन के गौल के नरगे में अपने साथियों का साथ ना छोड़ने का जो फैसला किया है, वो मौत को दावत देने के बराबर है। वो अपने साथियों की खातिर जान की कुर्बानी दे गया। चौधरी और यूनुस इकट्ठे हो चुके थे। इन्हें यकीन हो गया था कि इन 2 हंटरों ने रफीकी को ख़त्म किया है। इन्होंने वापसी का फैसला बदल दिया और जज्बा इंतकाम से पागल हो गए। अपने लीडर के खून का बदला लेने के लिए इन्होंने ये भी ना देखा कि इनके तैयारों में तेल और एम्यूनिशन कितना रह गया है। इन्होंने बैक वक्त तैयारों को घुमाया और आग भगोला होकर दुश्मन के हंटरों के ताक़ुब में चले गए।
اور انہیں پیچھے سے جا لیا۔ چودھری کے ہنٹر کے عقب میں ہوا تھا تو قاعدے کے اعتبار سے یونس چودھری کے عقب میں ہو گیا تاکہ اس کی حفاظت کر سکے۔ چودھری نے اپنے شکار کو فوراً رینج میں لے لیا، لیکن وہ فائرنگ بٹن دبانے ہی والا تھا کہ اسے دھماکہ سنائی دیا۔ اس نے پیچھے دیکھا، یونس کا طیارہ پھٹ گیا تھا اور یونس طیارے سے نکل نہیں سکا تھا۔ وہ تو چودھری کی حفاظت کر رہا تھا، لیکن اس کی حفاظت کرنے والا کوئی نہ تھا۔ دشمن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ یونس بھی شہید ہو گیا۔ چودھری پر ایسے اثر ہوا کہ دشمن کا جو طیارہ اس کی زد میں تھا وہ زد سے نکل گیا۔ رفیقی بھی نہ رہا، یونس بھی نہ رہا، چودھری اکیلا رہ گیا تھا۔ اس کی رگوں میں خون رک سا گیا تھا، اس پر سکتہ سا طاری ہو گیا تھا۔ لیکن یہ کیفیت ایک لمحہ ہی رہی، پھر وہ عتاب اور انتقام کی بجلی بن گیا۔ اپنے ساتھیوں کا انتقام لینے کے لیے اس نے طیارے کو گھمایا اور دشمن کے کسی طیارے کو زد میں لینے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اسے اپنے پیچھے 2 ہنٹر فائر کرتے نظر آئے۔ وہ پھرتی سے ایک طرف ہو گیا، وار بچایا اور ہنٹر اس کے قریب سے گزر گئے۔ وہ دونوں تیزی سے گھوم کر پھر اس کی طرف آئے۔ اسی لمحے 2 اور ہنٹر آ گئے۔ اب چودھری 4 ہنٹروں کے نرغے میں اکیلا تھا۔ وہ لمحات چودھری کی زندگی کے یادگار لمحات میں سے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو تنہ تنہا دشمن کے 4 لڑاکا ہوا بازوں سے زندگی اور موت کا معرکہ لڑنے کے لیے تیار کر لیا۔ وہ تھک کر شل ہو چکا تھا۔ ذہن پر ساتھیوں کی شہادت کا اثر بھی تھا۔ رات کی تاریکی بڑھتی جا رہی تھی، لیکن وہ لڑنے کے لیے دیوانہ تھا۔ اس نے تیل اور امنیشیم کا جائزہ لیا۔ نہیں، بات نہیں بن سکے گی۔ تیل اور امنیشیم اس قدر کم رہ گئے تھے کہ اس کا زندہ نکل جانا بھی مشکوک نظر آ رہا تھا۔ اسے ہر حال میں لڑنا تھا، محض پاگل پن تھا، لیکن دشمن کے نرغے میں نکل آنا بھی آسان نہ تھا۔ 4 ہنٹر اکیلے سیبر کے پرخچے اڑانے کا غرا رہے تھے۔ وہ ہر زاویے سے اسے زد میں لینے کی کوشش کر رہے تھے۔ کون سا داؤ پیش تھا جو انہوں نے نہ کھیلا ہو؟ چودھری نے شل اعصاب کے باوجود نہایت پھرتی اور حاضر دماغی سے ان کے ہر وار بچایا، لیکن کشش ثقل اور مرکز گریز اثرات نے اس کے اعصابی نظام کا ستیہ ناش کر دیا تھا۔ دماغ کے خلیات جواب دے گئے تھے۔ اس بے رحم جسمانی اذیت میں بھی چودھری نے ہوش ٹھکانے رکھے اور اس نے طیارے کو عمودی غوطے میں ڈالا اور زمین سے خطرناک فاصلے پر پہنچ گیا، جہاں اس کا طیارہ درختوں کو چھو رہا تھا۔ اس نے طیارے کو سیدھا کیا۔ 4 ہنٹر اس کے تعاقب میں پہنچ گئے، لیکن چودھری ان کے ہاتھ آنے والا شہباز نہیں تھا۔ اس نے اب پاکستان کا رخ کر لیا تھا اور اس قدر کم بلندی پر اڑ رہا تھا کہ جیسے درختوں سے درختوں تک اچھلتا کودتا جا رہا تھا۔ دشمن کے ہواباز اس قدر نیچے آنے سے گھبرا رہے تھے۔ وہ اوپر سے فائر کرتے رہے۔ آخر چودھری دریائے بیاس پار کر آیا۔ اپنی سرحد صرف 2 منٹ کے فاصلے پر تھی اور یہ 2 منٹ چودھری کے لیے بڑا ہی طویل عرصہ تھا۔ دشمن ہوا بازوں میں شاید مزید تعاقب کرنے کی تاب نہیں تھی۔ وہ لوٹ گئے اور چودھری اپنے اڈے پر اتر آیا۔ اپنے رفیقوں کو یاد کرتے ہوئے چودھری کہتا ہے، میں نے یونس کو شہید ہوتے دیکھا۔ میرا عزیز ساتھی میرے نظروں کے سامنے ایک بھیانک شعلے کی نظر ہو گیا۔ یاد آتا ہے تو دل سے درد اٹھتا ہے۔ اور رفیقی، مجھے یقین تھا وہ کبھی لوٹ کے نہیں آئے گا، لیکن رات بھر ایسے محسوس ہوتا رہا جیسے رفیقی کہیں نہ کہیں سے آ ہی نکلے گا۔ لمحے گزرتے گئے، پھر رات گزر گئی، امید دم توڑ گئی۔ میں مایوس ہو گیا، لیکن وہ وقت مایوسی کا نہیں تھا۔ وہ تو جنگ کا پہلا دن تھا۔ ہمیں جانے کتنی مدت تک لڑنا تھا۔ جنگ ساتھیوں کی شہادت پر آنسو بہانے سے نہیں لڑی جاتی۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ افراد کی قربانی اشد ضروری ہوتی ہے۔ اسکواڈرن لیڈر رفیقی اور فلائٹ لیفٹیننٹ یونس حسن ہلواڑہ کی دھندل کی شفق میں اس لیے کھو گئے تھے کہ قوم کی آزادی اور آبرو کی شمع روشن رہیں۔